మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సో ప్రౌఢ యోగాలో భాగంగా మనం ఈ సెషన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాము. నా లెట్ us బిగిన్ విత్ ఐ మూమెంట్స్. సో నేత్ర యోగం నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో డైరెక్ట్లీ లెట్ us go for eyeball clockwise rotation first, then anti-clockwise rotation. Now start. Eyeballs clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and reverse. 1 eyeballs ఎవరైనా చేయవచ్చు. 2 కనుగుడ్లు మాత్రమే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ చేయండి. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now, eyes clenching movement, which means full close and full open. Full close and full open. This is a simple eye movement. ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. Now start. 1, open. 2, open. 3, open. 4, open. 5, open. 6, open. 7, open. 8, open. 9, open. Eyes mitrama, only eyes. 9, open. 10, open. Relax. And gently massage your eyes with the tip of the fingers. మెల్లగా మీ చేతి వేళ్ళతో మీ కళ్ళని మసాజ్ చేయండి. అండ్ స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే మీ కళ్ళు చక్కగా పనిచేస్తాయి మళ్ళీ. Now let us start neck movements, my dear friends, right and left. Right and left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Center. Then up and center. 1, center. 2, center only. No down movement. కిందికి చేయకూడదు. ఓన్లీ సెంటర్ వరకే. 3, సెంటర్. 4, సెంటర్. 5, center. 6, center. Relax. Relax. Now, one more neck movement, very important and very carefully we have to practice. Side to side lateral bending. Side to side lateral bending. Carefully. Very carefully and slowly. This one. 1. Ah. 2. Ah. 3. Ah. 4. Ah. 5. Ah. 6. Ah. Relax. Yes. Then finally,
one important movement, very, very important. So raise your shoulders up and try to touch your ears. మెల్లగా మీ భుజాలను పైకి లేపి చెవులకు తాకించాలి. అదే విధంగా మెల్లగా డౌన్ చేయాలి. సడన్ గా డ్రాప్ చేయొద్దు. ఓకే, స్లోలీ అప్. వన్, try to touch your ears and slowly down. Don't worry if not touching your ears, don't worry. Just put your effort, that's it. Two, down. మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉండండి. ఓ 4 రోజులు చేస్తే టచ్ అవుతుంది. ఒకే రోజు టచ్ అవ్వకపోయినా. 3, down. 4, down. 5, down. Friends, this movement, shoulder to ear movement, is very important. అలా ఎగరేయొద్దు. నో నో నో. ఎంత స్లోగా తీసుకెళ్తే అంత మంచిది. ఇట్ ఈస్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ మెథడ్ ఆఫ్ యోగిక్ ప్రాక్టీస్. ఇలాగా 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 చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ అ డిస్ట్రక్టివ్ మెథడ్ ఆఫ్ యోగా ప్రాక్టీస్. రిమెంబర్. And this shoulders raising and touching to your ears is align your cervical vertebrae. ఇలా చేయడం ద్వారా మన సర్వైకల్ వర్టిబ్రాస్ ఏవైతే C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ఉన్నాయో ఇవన్నీ మళ్ళీ సరిగ్గా ఒక పద్ధతిలో, క్రమ పద్ధతిలోకి వస్తాయన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ ఇది. ఎంత స్లోగా చేస్తే అంత మంచిది. ఓకే, కమాన్. 6, down. 7, down. 8, down. 9, down. 10, relax. Wonderful, my dear friends. Relax. Now, let's go for hands clenching movement. Hands, keep your hands at shoulder level and both hands full close, full open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath in, breathe out. Now, alternately wrist up and down. ఒక చేయి కిందకి, ఒక చేయి పైకి. Same hands at shoulder level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, deep breath in, breathe out. Then, wrist joint rotation, my dear friends. Wrist joint rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. దీర్ఘ శ్వాసలు చేస్తూ ఉండండి. 3 to 5 times. Deep breath in, breathe out. 3 to 5 times. Deep breath in, breathe out. Then slowly stand up, my dear friends.
Slowly stand up. Now let us go for today 8 shape cardiac movements. First tailoring movement అయితే ఎలాగో చేయాలి. So first let us practice tailoring movement, my dear friends. So get ready, my dear friends. First tailoring movement చేద్దాం. స్థితి 2 minutes tailoring movement. So ready? Inhale, exhale. Breathe in, hands up. Breathe out, hands back. As well as toes and heels up and down. కాలు వేళ్ళు కాలు మడమలు కూడా అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలి. కమాన్ సీనియర్ ఫ్రెండ్స్ చేయండి. కంటిన్యూ 2 minutes. ఒకవేళ కొత్త వారికి బిగినర్స్ కి కానీ సీనియర్స్ కి కానీ ఒకవేళ చేయడం రాకపోతే అప్పుడు మీరు వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని కూడా చేయవచ్చు. సో ఇలాగ వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని సో బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్, బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్, బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్. ఇలా వాల్ సపోర్ట్ తీసుకొని అయినా చేయవచ్చు, లేదా చైర్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకొని చేయవచ్చు, లేదా డైనింగ్ టేబుల్ కూడా పట్టుకొని టోస్ అండ్ హీల్స్ కాలి వేళ్ళు కాలి మడమలు అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలి. కంటిన్యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే హ్యాండ్స్ అండ్ టోస్ అండ్ హీల్స్ తో పాటు బ్రీతింగ్ కూడా చక్కగా ఉండాలి. బ్రీతింగ్ చక్కగా లెన్సీగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ ఈ విధంగా. Continue, my dear friends. Lengthy breathing and lengthy breathe out. Lengthy breathing and lengthy breathe out. Continue, my dear friends. Continue. Continue. Last 15 seconds. Toes and heels up and down. Toes and heels up and down. Relax. Stop the practice. Then let us go for 8 shape yogic walking and reverse yogic walking. You adjust 2 chairs, my dear friend. Adjust 2 chairs for 8 shape yogic walking purpose. So right, my dear friends, this is one chair and this one is another chair. Right. Right. In this, in between, around this, we'll go for 8 shape yogic walking. 1 minute forward and 1 minute backward yogic walking, my dear friends. Let's go for today 10 minutes yogic walking. Come on, ready? Start. 1 minute forward, 1 minute backward. Come on, start. Continue 10 minutes. Eight shape. The number 8 shape, we have to walk like this. Swasa Dirghanga. 8 shape yogic walking. First 1 minute. శ్వాస దీర్ఘంగా ఉండాలి. కంటిన్యూ చేయగలిగే 10 minutes కంటిన్యూ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు మిత్రులారా. చేయగలిగినంత సేపు చేయండి.
మధ్య మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. Now, second minute reverse. Reverse yogic walking. Come on. Reverse yogic walking. Come on, start. Reverse yogic walking. Continue. This is excellent cardio and health purpose walking style, my dear friends. Continue. Relax. Now, third minute again forward. Come on. Third minute again forward yogic walking. Forward 8 shape walking. Continue, my dear friends. Up to 10 minutes కంటిన్యూ చేయండి. ఎవరైతే 10 minutes కంటిన్యూ చేయలేరో వారు మధ్యలో కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. 8 షేప్ ఫార్వర్డ్ వాకింగ్ కంటిన్యూ. 8 షేప్ నంబర్ 8 షేప్ వాకింగ్ కంటిన్యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Relax. Now, fourth minute reverse, my dear friends. Reverse yogic walking. Continue. Reverse yogic walking. Continue. Yogic walking. Reverse walking. Reverse walking. Reverse yogic walking 1 minute. శ్వాస చక్కగా దీర్ఘంగా ఉండాలి. శ్వాస దీర్ఘంగా ఉండాలి. కంటిన్యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Relax. Now, fifth minute again forward yogic walking. Come on, my dear friends. Fifth minute forward yogic walking. Forward walking. మళ్ళీ ముందుకి. ఫిఫ్త్ మినిట్ ముందుకి. శ్వాసతో పాటు చేతుల మూవ్మెంట్ చేస్తూ చేయాలి. ఈ విధంగా చేతుల మూవ్మెంట్ చేస్తూ చేయాలి. Continue, relax. Now, sixth minute again reverse. Sixth minute again reverse yogic walking. Come on, my dear friends. Sixth minute again reverse yogic walking. Continue. Reverse yogic walking. Continue. Reverse yogic walking. మీ శ్వాస శబ్దం మీకు చక్కగా వినపడేలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా రివర్స్ చేయడం ద్వారా మన శరీరంలోని మెటబాలిజం కానీ
లేదా శరీర వ్యవస్థలు కానీ చక్కగా పనిచేస్తాయి. అలాగే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చక్కగా పనిచేస్తుంది. రిలాక్స్. నౌ 7th మినిట్ అగైన్ ఫార్వర్డ్ వాకింగ్, ముందుకి. 8 షేప్ ఫార్వర్డ్ వాకింగ్ టెక్నిక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కమ్ ఆన్, కంటిన్యూ. శ్వాస దీర్ఘంగా ఉండాలి, శ్వాస చక్కగా ఉండాలి. కంటిన్యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Continue. 7th minute forward walking. Relax. 8th minute again reverse walking, my dear friends. Come on, start. Reverse. Reverse walking. 8th minute reverse walking. Very good, my dear friends. Continue. Reverse yogic walking. 8 shape reverse yogic walking. Continue, my dear friends. Relax. Again, 9th minute forward walking, my dear friends. Come on, start. Last 2 minutes. 9th minute forward walking technique. 8 shape forward walking technique, my dear friends. Continue. Continue. Continue, dear friends. 9th minute forward walking technique, dear friends. Continue. Yes, last 1 minute, my dear friends. Again, reverse. Reverse yogic walking. 8 shape reverse yogic walking. Continue, my dear friends. Continue. Continue, my dear friends. Last 15 seconds. Five, four, three, two, one. Relax. Wonderful, my dear friends. Stop the practice. సింపుల్ వాకింగ్ ముఖ ప్రాణాయామ. 4 అడుగులు ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ వాకింగ్ ముఖ ప్రాణాయామ చేయండి. ఎస్, ఇక 8 షేప్ తీసేయండి. 8 షేప్ తీసేసి జస్ట్ సింపుల్ ఫార్వర్డ్ వాకింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ వాకింగ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ పర్పస్. విశ్రాంతి కోసం మెల్లగా ముక్కుతో దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి, నోటితో మెల్లగా శ్వాస పూర్తిగా వదలాలి. మాక్సిమం నోస్ బ్రీతింగ్
and complete breathe out. Relax. Then advanced Mukha Pranayama, dear friends. Yes, advanced Mukha Pranayama. Now, breathe in, hands up, mouth breathe out. Breathe in, hands up, mouth breathe out. Breathe in, hands up, mouth breathe out. Breathe in, up, mouth breathe out. Relax. రిలాక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీ చైర్లలో కూర్చోండి. కింద కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రమా. చక్కగా మీ చైర్లలో కూర్చోండి. మీ చైర్లలో కూర్చొని దీర్ఘ శ్వాసలు, సుఖమైన దీర్ఘ శ్వాసలు చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్. డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. So friends, already in our YouTube channel there are 8 videos are there, my dear friends, in Proud Yoga playlist. మన ఛానల్లో ప్రౌఢ యోగా ప్లేలిస్ట్లో ఇప్పటికీ 8 వీడియోలు, ప్రాక్టీస్ చేసుకునే వీడియోస్ 8 ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 8 ఉన్నాయి. సో మన రెగ్యులర్ క్లాస్లో చేస్తే రోజు మరిన్ని మంచి విషయాలు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా క్లాస్ లేనప్పుడు రికార్డ్ క్లాస్ చేసుకోండి, ఓకేనా. ఎప్పుడైనా వీలవ్వనప్పుడు పొద్దున్నే, సాయంత్రం మీకు నచ్చిన టైంలో రికార్డ్ క్లాస్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన శ్రీ గురు యోగా న్యాచురల్ హీలింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి, ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి, అందులో ప్రౌఢ యోగా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే ఇప్పటి వరకు ఉన్న 8 వీడియోస్లో ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. ఆ వీడియోస్ని ఇప్పుడు మనం మన రిలేటివ్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాం కదా, వాళ్ళకి తెలియదు యోగా అంటే ఎలా చేస్తారు అని. అప్పుడు మీరేం చేయండి, ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఓహో, ప్రౌఢ యోగాకి ఈ విధంగా చేసుకుంటారా యోగా అన్న విషయం అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమై మెల్లమెల్లగా చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. నేను మొన్న చెప్పాను ఫ్రెండ్స్, వృద్ధాప్యంలో పెరాలసిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయి, బీపీ వచ్చే అవకాశాలు ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ విషయాలు మనం కూలంకుషంగా చర్చించుకున్నాం. బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మూమెంట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. బాడీ మూమెంట్ అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతాయో అప్పుడు జబ్బులు వస్తాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా బాడీ మూమెంట్ అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎంతవరకు అయితే, ఏ వయసు వరకు అయితే చక్కగా ఉంటాయో అప్పటి వరకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు అంత సులభంగా రావు. రైట్. సో రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా ఈరోజు మనం చక్కగా చైర్ ట్విస్టింగ్ చేద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కూర్చున్నారు కదా, 1 సెకండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అందరూ చక్కగా చైర్లో కూర్చున్నారు కదా. చైర్ ట్విస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ ఫర్ డయాబెటీస్, డైజెస్టివ్, కాన్స్టిపేషన్, వీటికి సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలా హ్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి చైర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, రైట్, ఈ విధంగా మెల్లగా మీ కుడి వైపుకు తిరిగి కూర్చోండి. కొంచెం వెనకాల కొంచెం ప్లేస్ ఉండాలి, గ్యాప్ బిట్వీన్ యువర్ బ్యాక్ అండ్ చైర్ రెస్ట్ బ్యాక్. డోంట్ సిట్ కంప్లీట్ బ్యాక్ సైడ్ and don't sit complete forward, my dear friend. Sit in center, okay, carefully, and your knees together. Turn right side and carefully, step by step, we have to twist. Again, step by step, we have to come forward, not suddenly. That's very important. So right, start. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ అక్కడ ఉండండి. ఒక 10 కౌంట్స్ ఉండండి. 1, 2, keep on twisting. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly relax. 5, 4, 3, 2, 1 relax. మీకు ఎంత వస్తే అంతే చేయండి. ఎక్కువ చేసి ఇబ్బంది పడొద్దు. You just practice as much as you are getting and don't practice beyond your capacities and don't suffer, my dear friends. Okay, now sit in center 2 times, deep breathe in, breathe out, then change. Now left side, my dear friends. Now turn your left side and then start step by step twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, twist, twist and stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and slowly relax. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Sit in center and 2 times deep breathe in, breathe out. 2 times deep breathe in, breathe out. This is very, very, very important asana, my dear friends. And this chair twisting asana, chair vakrasana, it is called chair vakrasana. It is very helpful for back pain, diabetes, kidney problems, liver problems, కాన్స్టిపేషన్. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి పనిచేస్తుంది మిత్రమా. ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ దిస్ వన్ ఆసన వి మస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే. ఈ చైర్ ట్విస్టింగ్ ఆసనం ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజు ఎంటీ స్టమక్లో చేయవలసిందే. డయాబెటిక్ ఉన్నవారు పొద్దున సాయంత్రం 2 పూటలు చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రులారా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 1 రౌండే చేసాం, ఇంకొక రౌండ్ చేయాలి. 2 రౌండ్స్ పొద్దున, 2 రౌండ్స్ సాయంత్రం. లెట్స్ గో ఫర్ 1 మోర్ టైం. కమాన్. స్థితి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు చేయండి. నౌ టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్ చైర్ వక్రాసన. స్టార్ట్. 1, 2, 3, 4, 5. మీకు ఎంత వస్తే అంతే. 6, 7, 8, 9, 10 అండ్ ఎక్కడ వరకైతే పూర్తిగా ట్విస్ట్ చేశారో అక్కడ ఆగండి. అక్కడ ఆగి ఒక 10 కౌంట్స్ హోల్డ్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5. నడుము తిప్పాలి, చేతులు మాత్రమే కాదు, నడుము పొట్ట కూడా తిరగాలి. 6, 7, 8, 9, 10 and slowly relax. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Sit in సెంటర్లో కూర్చొని డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్ చేయండి 2 times. 2 times డీప్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నౌ లెఫ్ట్ సైడ్, సెకండ్ రౌండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేద్దాం. నా స్థితి, turn your left side
and start twisting gradually. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and stay there. ఎడమ వైపు తిప్పి అక్కడే ఉండండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax slowly. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Wonderful. Relax, my dear friends. ఇప్పుడు మెల్లగా ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళండి. అందరు మిత్రులు మెల్లగా ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళండి. ప్రశాంతాసనం అంటే వెళ్ళకిలా పడుకోవడమే. ఆల్ ఆఫ్ యూ లై డౌన్ ఇన్ ప్రశాంతాసనం. రిలాక్స్ ఇన్ ప్రశాంతాసన. ప్రశాంతాసనం అంటే వెళ్ళకిలా పడుకోవడమే. ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళి ఒకసారి తాడాసన స్ట్రెచింగ్ చేయండి. అంటే రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి పడుకొని ఇన్ లైన్ డౌన్ పోస్చర్ ఇంటర్లాక్ యువర్ బోత్ హ్యాండ్స్ and breathe in, stretch your whole body, stretch, stretch, stretch and relax. పడుకొని చేయాలి మిత్రమా. Relax. One more time. Tadasana stretching. Sthiti and start. Inhale. Stretch your whole body. Stretch, stretch and relax. Yes. ఒక్క నిమిషం పాటు పూర్తిగా ప్రశాంతాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకోండి మిత్రులారా. పూర్తిగా ప్రశాంతాసనంలో ఒక్క నిమిషం పాటు విశ్రాంతి తీసుకోండి. విశ్రాంతి సమయంలో శ్వాస మాత్రం ఎంత దీర్ఘంగా ఉంటే శరీరం అంత శక్తివంతంగా అవుతుంది. Relax, my dear friend. Now, let's go for Setubandhasana for spine strengthening, my dear friends. It is very, very, very important. Right. Now, fold your both legs and keep your hands by the sides of your body and just breathe in. Slowly raise your lower back up as much as you can, but no force. Yes, then slowly down. Yes, 2 up, down, 3 up, down, 4 up, down, 5 up, down,
6 up, down, 7 up, down, 8 up, down, 9 up, down, 10 up, relax in Prashantasana. Relax in Prashantasana and deep breathing or Mukha Pranayama. ఎవరికైతే ముఖ ప్రాణాయామం చేయాలనిపిస్తే వారు ముఖ ప్రాణాయామం చేసుకోండి. అంటే నోస్ బ్రీత్ ఇన్, మౌత్ బ్రీత్ అవుట్. ఎవరికైతే సుఖ ప్రాణాయామ సరిపోతుందనిపిస్తుందో వారు సుఖ ప్రాణాయామం చేయండి. అంటే నోస్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ నోస్ బ్రీత్ అవుట్. Relax. Yes, my dear friends. మళ్ళీ ఒకసారి. One more time, my dear friends. ఒకవేళ 10 times కంటిన్యూస్ గా చేయలేకపోతే మీరు తక్కువ చేయండి. 5 times కానీ 6 times కానీ చేయండి. Now position. Yes, fold your legs comfortably. Gap between your feet and gap between your buttock and heel. Now hands by the sides. One arm down. Two arm down. Three arm down. Four arm down. Five arm down. Six arm down. Seven arm down. Eight arm down. Nine arm down. 10 arm down. Relax in Prashantasana. Relax in Prashantasana. దీర్ఘ శ్వాసలు చేయండి. Yes, my dear friends.
నౌ సపోర్ట్ నావాసన. ఒక్కసారి నన్ను చూడాలి మిత్రులారా అందరూ. జస్ట్ లుక్ ఎట్ మీ వన్స్. Support Navasana is very powerful asana to reduce the belly fat and to stimulate the digestion system and కాన్స్టిపేషన్ కు ఉపయోగపడుతుంది. తిన్నది చక్కగా అరుగుతుంది, వంట పడుతుంది. అలాగే జీర్ణ వ్యవస్థకి, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అలాగే డయాబెటీస్ కి కూడా చాలా మంచిది సపోర్ట్ నావాసన. సో ఎలా మెల్లగా మీ 3 చేతులు సపోర్ట్ తీసుకొని ఇలా మెల్లగా సపోర్ట్ తీసుకొని 2 కాళ్ళని మీకు వీలైనంత ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా మెల్లగా పైకి లేపి ఆపాలి అంతే. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ యువర్ అబ్డామిన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు 5 సెకండ్స్ చేసినా చాలు. ఓకే, మెల్లమెల్లగా కుదిరితే 10 సెకండ్స్ అంతే చాలు. ఫస్ట్ అయితే 5 సెకండ్స్ చేద్దాం. నా ఫస్ట్ కమ్ టు ఎల్బో సపోర్ట్. ఫస్ట్ ఎల్బో సపోర్ట్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేయండి. తర్వాత ఒకటి స్ట్రైట్ చేయండి. తర్వాత రెండవది స్ట్రైట్ చేయండి. స్ట్రైట్ ఉంచాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. మెల్లగా ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ప్రశాంతాసనంలోకి రండి. రిలాక్స్ ఇన్ ప్రశాంతాసన. దిస్ ఈస్ సపోర్ట్ నావాసన. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ హెర్నియా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది అండ్ తప్పకుండా చెయ్యాలి. హెర్నియా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వారికి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తప్పకుండా చేయాలి. రిలాక్స్. 3 times. Take a deep breath in, breathe out. ఇంకొకసారి చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా 3 times చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. నా అగైన్ ఒక సైడ్ కి తిరిగి ముందు ఒక ఎల్బో, తర్వాత ఇంకొక ఎల్బో సపోర్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేయండి. దెన్ 1 leg straight, then other leg straight and stay there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. రిలాక్స్. మెల్లగా ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ప్రశాంతాసనంలో రిలాక్స్ అవ్వండి. ప్రశాంతాసనంలో దీర్ఘ శ్వాసలు చేస్తూ ఉండండి. Deep breath in, breathe out. నా ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, బట్ నాట్ కంపల్సరీ. ఒకవేళ అమ్మో చాలు నేను చేయలేను అనుకుంటే ఓకే, రెస్ట్ తీసుకోండి. చేయగలిగేవారు చేయండి. ఇది సపోర్ట్ యువర్ ఎల్బోస్ and fold your legs. 1 leg straight and then other leg straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly relax and relax in Prashantasana. Relax. ఇప్పుడు మీ పొట్ట మీద జెంటిల్ ట్యాపింగ్ చేయండి. జెంటిల్ ట్యాపింగ్ చేయండి. ఇలా పొట్టను ట్యాపింగ్ చేయండి. ట్యాపింగ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది, పొట్ట కండరాలన్నీ మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతాయి. రిలాక్స్ మై పొట్ట, రిలాక్స్ మై పొట్ట అని చెప్పేసి రిలాక్స్ మై స్టమక్ అని చెప్పేసి రిలాక్స్ చేయండి. పొట్ట కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది కదా.
తిని 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 దీన్ని నింపి 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 ఎంత బాధ పెడుతున్నామో దీన్ని. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత హాయిగా ఉంది కదా. రిలాక్స్. ఎస్. దెన్ స్లోలీ టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్. మీ రైట్ సైడ్ లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైనా ఒక పక్కకు తిరిగి లేచి కూర్చోండి మిత్రులారా. స్లోలీ అప్ అండ్ సిట్టింగ్ ఆన్ యువర్ ప్లేస్. మీ చైర్లో కూర్చోండి మీరు. ఎందుకంటే పెద్దవారు కింద కూర్చోకూడదు. రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీగా మీ చైర్లలో కూర్చోండి లేదా బెడ్ మీద కూర్చోండి. రైట్. ఈరోజు మనం ఒక ప్రాణాయామం, ఒక మెడిటేషన్ టెక్నిక్ చేద్దాం. నో, నాడీ శోధన ప్రాణాయామం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు తెలిసిన వాళ్ళు ప్రారంభించండి. 5-5-10 టెక్నిక్తో అయినా చేయండి లేదా 5-10 టెక్నిక్తో అయినా చేయండి. మధ్యలో 5 సెకండ్స్ కుంభకం చేస్తే చేయవచ్చు లేదా అవసరం లేదు. సో మీ చేతిని విష్ణు ముద్ర లేదా నాసికా ముద్ర పెట్టుకొని లెఫ్ట్ నుంచి పూర్తిగా బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ నుంచి బ్రీత్ అవుట్, దెన్ లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్. Hold the breath. 1, 2, 3, 4, 5. Right breathe out 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again right breathe in 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Then hold the breath. 1, 2, 3, 4, 5. Left breathe out 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again left breathe in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. ఈ ప్రకారంగా కంటిన్యూ చేయండి. యు జస్ట్ కంటిన్యూ నాడీ శోధన ప్రాణాయామ 5-5-8 or 5-8 without holding. Continue, my dear friends. This is a simple Nadi Shodhana breathing technique, my dear friends. Anyone can practice. ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, ఏ ఇబ్బంది లేదు. కంటిన్యూ. అయితే కాసేపు రైట్ హ్యాండ్తో చేయండి, మరి కాసేపు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేయండి. మీకు ఎలా వీలైతే అలా చేయండి. Continue, my dear friends. Continue Nadi Shodhana. కాసేపు కుడి చేయితో, మరి కాసేపు ఎడమ చేయితో చక్కగా కంటిన్యూ చేయండి.
Relax, my dear friends. After left, breathe out. Relax. ఇక చక్కగా ఈరోజు మనం అకార, ఉకార, మకార, ఆ, ఊ, మ. ఇది సాధన చేస్తూ 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 అలాగే మీకు నచ్చినంతసేపు ఇక ధ్యానం చేసి మీ అంతటా మీరు ప్రశాంతాసనంలోకి వెళ్ళి ఈ రోజుకి మీరు క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా మిత్రులారా? సో ఆ ఊ ఈక్వల్ రేషియో ఉండాలి. అకారా చేస్తున్నప్పుడు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నాభి మీద ఉండాలి. ఊ ఇది చేస్తున్నంతసేపు, ఉకారా చేస్తున్నంతసేపు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా హృదయ స్థానంలో ఉండాలి. మకారా చేస్తున్నంతసేపు మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా తల భాగంలో ఉండాలి. సో ఆకారం ఆ దీని ద్వారా నాభి కింద ఊ హృదయము హృదయ స్థానము లంగ్స్ మొత్తము తలంతా అంటే ఒకే ఒక్క శ్వాసలో 3 అక్షరాలు కలిపి చేస్తున్నప్పుడు శరీరం అంతా శక్తి ప్రవాహం జరుగుతుంది. శరీరం అంతా శక్తి ప్రవాహం జరుగుతుంది. అయితే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క శ్వాసలో కాదు. అలా కూడా చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేద్దాం. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఒకే శ్వాసలో 3 అక్షరాలు కలిపి చేయాలి ఈక్వల్ రేషియోలో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ విధంగా. మరి 2 చేతులు ఏ ముద్రలో పెట్టుకోవాలి? ప్రాణముద్ర పెట్టుకోండి. ప్రాణముద్ర అంటే చిటికెన వేలు, ఉంగరపు వేలు. Small finger and ring finger merge with the thumb and remaining fingers comfortable straight, and both hands in Pranamudra rest on your knees. Now Sthiti, breathe in. Like this, 3 letters in one breath. Again, deep breathing. Continue. Full breathe in, continue.
ఆ రిలాక్స్. కళ్ళు తెరవద్దు మిత్రమా. అలాగే చక్కగా మీకు నచ్చినంత సేపు ధ్యానం చేయండి. మెడిటేట్. ఒక 5 నిమిషాలు, కనీసం ఒక 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేసి మరొక 5 నిమిషాలు మళ్ళీ ప్రశాంతాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకొని ఈ రోజుకి ముగించండి మిత్రులారా. కంటిన్యూ మెడిటేషన్. మీకేమైనా ప్రశ్నలుంటే నేను మండే సెషన్లో క్లియర్ చేస్తాను. టిల్ దెన్ కంటిన్యూ మెడిటేషన్ అండ్ కంటిన్యూ ప్రశాంతాసన. ఆ తర్వాత మీ అంతట మీరు ఎండ్ చేయండి ఈ రోజుకి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.